नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शक, हम अभी इस वक्त बेला के मार्केट यार्ड में इस वक्त मौजूद है और मार्केट यार्ड में आज जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर सभी काश्तकारों को, विशेष काश्तकारों को बुलाया गया है। अभी यहाँ पर इसका जो प्रचार भी नहीं हुआ है कि सभी काश्तकार आना चाहिए, यानी काश्तकार बेला मंडल में तो 75% काश्तकार है, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने काश्तकार आए हैं। अभी यहाँ पर जो रैतु बंधु था उसको रैतु भरोसे में विनय किया जा रहा है, यानी उसको तबादला किया जा रहा है। यानी पहले रैतु बंधु आता था, अभी रैतु भरोसा के तौर पर आ रहा है। अभी इसमें हमारी गवर्नमेंट इसमें इन काश्तकारों में बात चल रही है। यानी आज मीटिंग के थ्रू यहाँ पर मीटिंग बुलाने का मकसद ये बताया गया है कि यहाँ पर रैतु भरोसा कितने एकड़ को सीमित किया जाए, कितने एकड़ तक ही सीमित किया जाए, ये बात चल रही है। अभी काश्तकारों का कहना है कि जब प्रचार के दौरान गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी कुर्सी पे बैठने के दौरान ये बात, कुर्सी पे बैठने के पहले ये बात नहीं कही, क्योंकि वहाँ पर जब कोई लिमिट नहीं लगाया गया था। लेकिन अब जैसे ही कुर्सी पे जीत लेते हैं, सरकार राज्य में सरकार बना लेते हैं, अब इसी सरकार बना लेने के बाद में ये सब नाटक क्यों? फिर बाद में जिस तरह से बीआरएस गवर्नमेंट दे रही थी सभी काश्तकारों को, जिसके पास 100 एकड़ की ज़मीन है, वो 100 एकड़ की ज़मीन वालों को भी रैतु बंधु दिया जा रहा था, तो फिर रैतु भरोसा ही क्यों नहीं? फिर रैतु पहले, अभी काश्तकार का ये भी एक कहना है कि पहले ही सरकार डिसाइड हो चुकी है कितने एकड़ को देना है, ये पहले डिसाइड हो चुकी है। लेकिन अभी इसका जो भांडा जो फूटेगा वो किसानों में फूटेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग करने का जो नाटक है, ये नया नाटक लगा रहा है, ऐसे काश्तकार कह रहे हैं। ये मीटिंग करने का, लोगों को, ऑफिसरों को बुलाने का और काश्तकारों को बुला के ये नया नाटक करके और ये लोगों को सब बताना है कि हमने सभी काश्तकारों से पूछा और उनकी लिमिट भी पूछा। यानी अभी इस वक्त गवर्नमेंट और इस वक्त जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले बीआरएस गवर्नमेंट दे रही थी, फिर आपका ही पेट क्यों दुख रहा है? यानी आपका ही पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही थी उसी तरह से गवर्नमेंट चलाना चाहिए। अभी यहाँ पर सभी काश्तकार का यही कहना है। धन्यवाद, बनी रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। వాళ్ళకి ఇయ్యాలి వద్దన్నది వాళ్ళు తీసుకుంటారు, కౌలుకి ఇచ్చింది వాళ్ళది ఎట్లా అంటున్నారు? కౌలు అనే మాట యాన్సల్ వస్తుంది. అది నువ్వు పట్టదారు వానికి రాసి ఇచ్చేస్తే ప్రతి సంవత్సరం వేరే వేరే ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల. మనకు కూడా తెలుసు ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఈరోజు అభిప్రాయాలు తీసుకొని దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు. కాబట్టి మీ అందరి అభిప్రాయాలు, సభ్యులు ఎవరు ఉన్నారో ఆ అభిప్రాయాలు చెప్తే ఎన్ని ఎకరాలకి ఇస్తే బాగుంటుంది, ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే మనం చెప్పడం మన ధర్మం. ఇక ఎంప్లాయీకి ఇవ్వాలన్నా వద్దా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడానికి ఇవ్వాలన్నా వద్దా, ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకి ఇవ్వాలన్నా వద్దా, బిజినెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా, మనకు కావాల్సింది మనం అడగాలి. ఆయనకి ఇవ్వద్దు, ఈయనకి ఇవ్వద్దు మనం చెప్పడానికి లేదండి. మనము వ్యవసాయం చేసే రైతులకు అందరికీ ముందు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని విమర్శలు వచ్చినాయి. అంతా కూడా ఎకరాలకి ఇచ్చినారు, పేదోళ్ళకి అన్న ధనవంతులు కూడా ఇచ్చినారు. కొన్ని చోట్లేమో అంటే సాగు ఎన్నో విమర్శలు వచ్చినాయి. సాగు చేయని భూములు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి, గుట్టలు పడుతున్న భూములు కూడా, అట్లా కూడా రైతు బంధు ఎంతో మందికి ఇచ్చినారు. 5 ఎకరాలు ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటే ఎంతమంది రైతు, 10 ఎకరాలు ఇస్తే బాగుంటుందని మనకి 20 ఎకరాలు ఎంతమంది అక్కడ చేయాలని ఏదైనా కూడా ప్రతి రైతు కూడా మార్కెట్లో జరిగిన మీటింగ్ సందర్భంగా మన రైతులము ఈ మీటింగ్లో హాజరైనాము. ఏడి జేడి పుల్లయ్య గారు కూడా వచ్చిండ్రు, వ్యవసాయ అధికారులు కూడా వచ్చిండ్రు. ప్రభుత్వంకు కోరేది ఒకటే, ఇంతకుముందు కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్నది కాబట్టి ఆ మాట అంటలేను. ఇంతకుముందు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా జరిగిన ఆ మాట కూడా అంటలేను. ఇది విధానం ప్రకారము స్మాల్ కాస్టకార్ అంటే 5 ఎకరాల కాస్టకార్ స్మాల్ కాస్టకార్ అని ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయం ఇది. ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో ఎట్లుంటుందంటే కొందరికి 50 ఎకరాల భూమి ఉన్నది, 60 ఎకరాల భూమి ఉన్నది, 30 ఎకరాల భూమి ఉన్నది. ప్రభుత్వానికి కూడా భారం పడద్దు. కాకపోతే ఈ సమయంలో 5 ఎకరాల కాష్టకారు ఉన్నా కానీ ఆయనకు పెట్టుబడి కొరకు సరిపోవడం లేదు. కాబట్టి 5 ఎకరాలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా చేస్తాడు. ప్రభుత్వం నుంచి మాది ఒకటే ఉన్నది వినంతి, ఒక 10 ఎకరాలు ఉన్న రైతుని
రైతు భరోసా ఇవ్వాలని. మరి 50 ఎకరాలు 60 ఎకరాలు 70 ఎకరాలు ఉంటే వాళ్ళకు రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటి ఫ్యామిలీలో పట్టపాటును మార్పిడి చేయొచ్చు కదా, 5 ఎకరాలు 7 ఎకరాలు 6 ఎకరాలు చేయొచ్చు కదా. తప్పేమది వాళ్ళదే తప్పు. దానికి నేను చెప్పే ప్రకారము 10 ఎకరాల రైతుకి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కోరుతుంది. రైతు భరోసా కోసం మీటింగ్ పెట్టారు. మన పుల్లయ్య సార్ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టి ఇక్కడ రైతులను అడుగుతున్నారు ఎన్ని ఎకర్ల దాకా రైతు భరోసా ఇవ్వాలని. అది ఎలక్షన్ టైంలో మాత్రం ఏ ఒక అభ్యర్థి వచ్చి కూడా ఇంటికి అడగలే రైతు భరోసా ఎన్ని ఎకరాలు ఇవ్వాలా, మరి ఇన్ని ఎకరాలకి ఇస్తామని అప్పుడైతే ఎవరు అడగలేదు. అప్పుడు లిమిట్ కూడా చెప్పలేరు, వీళ్ళు 5 ఎకరాలకు ఇస్తాము 10 ఎకరాలకు ఇస్తాము. ఇప్పుడు రైతు భరోసా ఎవరైతే 100 ఎకరాలు సాగు చేస్తే 100 ఎకరాలకు కూడా ఇవ్వాలా. ప్లాట్ భూములలో వాళ్ళకు ఇవ్వద్దు, అడవి వాగు భూములకు ఇవ్వద్దు, అది మాత్రం సంబంధం లేదు. కానీ ఎవరైతే సాగు చేస్తున్న రైతు ఉన్నారో అది 100 కానివ్వండి 500 ఎకరాలు కానివ్వండి వాళ్ళకు రైతు భరోసా మాత్రం ఇవ్వాలి. ఇది మనం పబ్లిక్ను అడిగి మాత్రం ఇచ్చే ఇది ఉండదు. రైతు భరోసా ఎన్ని ఎకరాల దాకా ఇవ్వాలా, ఇన్ని ఎకరాలు పబ్లిక్ ఇస్తాయా? గవర్నమెంట్ ఏదో రూల్ ప్రకారం వాళ్ళే రూల్ ముందే తయారు చేసి ఉంచుతారు. పబ్లిక్ను అడిగి ఇచ్చేది ఉంటే మరి ప్రతి ఇంటికాడ పోయి అడగాల, మీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నది, ఎన్ని ఎకరాలు రైతు భరోసా కావాలా. ఇది మాత్రం తప్పు. ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने రైతు भरोसा कितने लोगों को देना, कितने एकड़ वालों को देना, ये पूछ रहे हैं. इलेक्शन के टाइम ने इस गवर्नमेंट ने लोगों से जो वादा किया है उस टाइम में उन्होंने రైతు भरोसा कितने एकड़ वालों को देना उसका लिमिट नहीं करे थे. उन्होंने तो इसके पहले जितने भी लोगों को दे रहे, जितने भी एकड़ वालों को अनलिमिटेड एकड़ वालों को दे रहे थे उतने ही देर वैसा ही देना, न तो 10, 20, 50, 100 ऐसा कोई भी लिमिट उस समय गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर ने या लीडर ने नहीं बोला है. तो अभी भी मैं ये बोलता हूँ किसी को भी రైతు भरोसा देना है तो उनके पास जितने भी ज़मीन है 100 एकड़ भी रहने तो उन सभी लोगों को రైతు भरोसा देना, ऐसा मैं गवर्नमेंट से विनती करता हूँ. नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पहले भी कोई लिमिट नहीं करी थी, अभी भी नहीं लिमिट करना. ये गवर्नमेंट हमको काश्तकारों को नहीं पूछना चाहिए. उन्होंने जैसे पहले इलेक्शन के टाइम में उन्होंने अनलिमिट बोले वैसे भी अभी भी अनलिमिट देना. उनने उस टाइम में रिस्ट्रिक्टेड लिमिट नहीं बोले उन्होंने कभी भी, इतने लोगों को इतने एकड़ वालों को देता ऐसा कभी नहीं बोला. फिर अभी हमको पूछ के फिर वो गवर्नमेंट असेंबली में पास करके हमारे स्टेटमेंट करके काश्तकार लोग इतने एकड़ वालों को बोल के वो वैसे पास करेंगे तो हमारे पत्थर काश्तकारों के ऊपर नहीं फोड़ना. उन्होंने ही पूरे काश्तकारों को जितने भी जिनमें जमीन है मैक्सिमम जिसको जमीन जीतती है वो सभी काश्तकारों को मैक्सिमम రైతు भरोसा देना, ये मेरे आग्रह की विनती है गवर्नमेंट से. మండల కేంద్రంలో మన మార్కెట్ యార్డ్లో ఈ రోజున మన వేల ప్రాథమిక సహకార సంఘ సభ్యుల యొక్క స్పెషల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ హైదరాబాద్ వారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లాల్లోని దగ్గర 28 ప్రాథమిక సహకార సంఘాలలో ఈ యొక్క రైతు భరోసా మీద రైతుల యొక్క సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి కొరకు ఈ స్పెషల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఇంతకుముందు రైతు బంధు ఉన్నప్పుడు అంటే ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా కూడా 100 ఎకరాలు ఉన్న భూములకు కూడా రైతు బంధు ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు రైతుల యొక్క ఎన్ని ఎకరాల వరకు రైతు భరోసా అనేది ఇస్తే బాగుంటుందనే మేరకు ఈ రోజున ఈ యొక్క ప్రాథమిక సహకార సంఘాల సభ్యుల యొక్క సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని మేము రాష్ట్ర స్థాయికి పంపించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలలో కూడా ఏదైతే ఇది రైతుల యొక్క సలహాలు సూచనలు ఉన్నాయో తీసుకొని రైతు భరోసా స్కీమ్ మీద డిస్కషన్ చేసి ఈ సంవత్సర వానాకాల సీజన్కి రైతు భరోసా ఇవ్వడం జరుగుతుంది.